बंधु माने जदि आपण संप्रति एही तीनोटी संकेत अनुभव करिसंती तेबे एही कार्यक्रम आपणक पई प्रथमतः आपणक मध्यरु केतेक निश्चित भाबरे एपरि परिस्थितिर सम्मुखीन होइथिबे जेउठारे एक कार्य जहा संपूर्ण भाबरे संपन्न होइथिला जहा आपण संपूर्ण आत्मविश्वासी थिले शेष मुहूर्त रे भांगी पड़िथिला जहा आपण केबे विफल हेबा आशा करि नथिले एवं सफल हेबा निश्चित थिले ताहा घटी नथिला आपण गभीर निराशारे आक्रांत होइथिले एक प्रकारे एहा एक भावप्रवण आघात किंबा झटका थिला आपणक सहित एहा घटिछि कि द्वितीयतः आपण आपणक निकटतर कोनोसी व्यक्तिंक द्वारा आघात किंबा अपमानित होइछन्ति कि जे आपणकर भावना को अणदेखा करिछन्ति किंबा प्रत्याख्यान करिछन्ति आपणको गभीर भावप्रवण जंत्रणा देउछन्ति एवं आपणक विश्वास भांगी देउछन्ति एवं तृतीयतः आपण एका थिबा समय चिंता किंबा भयर भावना अनुभव करुछन्ति एक नकारात्मक भावना रही थाए जेपरी कोनोसी अजଣା शक्ति आपणक जीवनर खुशी को शुष्क करुछि आपणक कठिन परिश्रम एवं प्रयास को बाधा देउछि एवं आपणको पुरस्कार पाइबारु बाधा देउछि जदि आपण एही तीनोटी संकेत अनुभव करुछन्ति थकापण आलस्य काम करिबाकु प्रेरणार अभाव एवं आपणक जीवन विषय गभीर निराशार भावना सहित तेबे एही कार्यक्रम विशेष भावरे आपणक पई बंधु माने वर्तमानर ग्रह संरचना सूचाई देउछि जे आपण किछि निकटतर लोकंकर समर्थन हराइबाकु जाउछन्ति आपणको एथि पई प्रस्तुत रहिबाकु पड़िबो एमाने आपणक निकटतर लोक जो माने विरोधी पालटी जाइछन्ति मो आपणको आउ कुटिए कथा कहिबाकु चाहे दया करी आपणको सहित एहा घटिछि कि नाही से विषय कमेंट बॉक्स रे उत्तर दियंतु एहा एक परिस्थिति सहित जड़ित जहा दीर्घ समय धरी देखा जाउछि गत 6 रु 8 मास धरी किंबा हुए तो आहुरी अधिक समय धरी आपण एपरी परिस्थितिर सम्मुखीन हेउछन्ति जेउठारे आपण करूथिबा प्रत्येक प्रयास विफलतारे शेष हुए आपण पोती थिबा प्रत्येक आशा भांगी जाउछि कोनोसी स्पष्ट कारण बिना संपर्क खराब हेउछि एवं आपणकर प्रत्येक दयालु कार्य किंबा भल उद्देश्य नकारात्मक फलाफल देउछि आपण बुझी पारु नाहंती जे जेउ माने आपणक पई बंची थिले जेउ मानक पई आपण सब किछि करिथिले से माने काहेकि आपणको अव्यक्त भाबरे शत्रु भाबरे देखिबाकु लागिछन्ति एहा कोन आपणक सहित घटिछि द्वितीयतः आपण आपणकर अति निकटतर जनको हराइछन्ति जाहाको आपण परोक्ष भाबरे विश्वास करिथिले आपण किछि मूल्यवान जिनिस हराइछन्ति एहा कोन सत्य तृतीय रे आपणकर जीवन आउ पूर्व परि नाही एहा आउ पूर्व भली सुंदर नियंत्रित एवं अनुकूल अस्तित्व नाही वर्तमान सबकिछि आपणक विरुद्ध रे काम करूथिबा परि लागुछि एपरि लागुछि जेपरि आपण एक अंधार कुआरे पड़िछन्ति चारि पाखरे केवल अंधार आपणको किछि देखा जाउ नाही आपण संप्रति नेइथिबा अनेक निष्पत्ति भूल प्रमाणित होइछि आपणकर ज्ञान कोनोसी लाभ देई नाही एवं फलाफल आपणक आशार संपूर्ण विपरीत होइछि जदि आपण एही परिस्थितिर सम्मुखीन होइछन्ति तेबे एही कार्यक्रम विशेष भाबरे आपणक पई उद्दिष्ट बंधु माने एहाकु संपूर्ण भाबरे देखंतु आमे ग्रह परिवर्तन विश्लेषण करिछु एवं आपणकर जीवनर गतिपथ को सतर्कतार सहित अध्ययन करिछु जहा द्वारा आपणको मार्गदर्शन प्रदान करा जाई परिबो एही कार्यक्रम ईश्वरक आशीर्वाद माध्यमरे आपणको पाखरे पहुंचीछि एहाकु खारज करंतु नाही कारण ईश्वरक भाषा प्रायतः संकेत माध्यमरे प्रकाशित हुए बंधु माने वर्तमान बुध बक्री होई सारिछन्ति एहा कोनोसी साधारण परिवर्तन नुहे कारण बुध निजर स्वराशि रे बक्री हेउछन्ति एवं सूर्यंक सहित एकत्र होई बुधादित्य राजयोगर निर्माण करुछन्ति सकारात्मक एवं नकारात्मक उभय फलाफल हेब सकारात्मक दिग कण जो माने चाकरी खोजुछन्ति एवं सफलता पाइ नाहंती सेमानंकु निरंतर निराशाजनक खबर मिलुछि शेषरे नियुक्ति पाइबार समय आसीछि
ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତଥାପି ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ବୁଧ ବକ୍ରୀ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, ବ୍ୟବସାୟରେ, ଚାକିରିରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୟାସରେ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କେହି ଜଣେ ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପତନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ପରିହାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ, ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଘରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଗୁଣ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆପଣ ଧନୀ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ପଥଚ୍ୟୁତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ହେଉଛି ରାହୁ ଦେଉଥିବା ସଂକେତ। ଏହାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଆପଣ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତି, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାରୁ ରୋକନ୍ତି, ତେବେ ରାହୁର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ତାର ଶକ୍ତି ହରାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ କିଛି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି, ଆଗାମୀ 3 ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମ୍ରେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ବସି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ଅଛି, ସେ ନିରନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ରାହୁର ପ୍ରକାଶ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ। ତୃତୀୟରେ, କଳା ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ, ତେବେ ରାହୁର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ରାହୁର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କଳା ତିଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ରୂପା ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତମ୍ବା ହେଉଛି ଅଧିକ ସୁଲଭ ବିକଳ୍ପ। ଆପଣ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ରୂପାର ନାଗନାଗୁଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଗାଈ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସେଠାରେ ବସନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ବିଶେଷ ପୂର୍ବାବଶ୍ୟକତା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ କେହି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ 2 କିମ୍ବା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସର୍ବୋପରି, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ମେଣ୍ଢା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା କଥିଆ। ଏହା ଏପରି ନୁହେଁ ଯେପରି ଆପଣ ଏହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଭାବପ୍ରବଣ କାରଣ କିମ୍ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଂଯମତା ଯୋଗୁଁ ଯେପରି ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଫାଶରେ ପଶିପାରନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରାମର୍ଶିତ ପ୍ରତିକାର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନାରୁ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏପରିକି ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ନକାରାତ୍ମକ କିମ୍ବା ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଏକାକିତା ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି। ବାହାନା, ନାଟକ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ସେସବୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ସାଂସାରିକ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି ଜୀବନର ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କେହି କାହିଁକି ଏହି ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କେବଳ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା, ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ? ସେ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କି ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ଏହି ପୃଥିବୀ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଏପରି ସାମାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ? ଆପଣ କେବଳ ଏକ ଚାକିରି କରିବା, ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ରୋଜଗାର କରିବା, ଘର ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ'ଣ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ନା, ଏହା ସେପରି କିଛି ନୁହେଁ। ଏହି ଜଗତ ଆମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଆମର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ ପାଇଁ। ଆମେ ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମେ ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏପରି କିଛି କରୁ ଯାହା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଏକ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। କାହା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଭାବରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତଥାପି ଆପଣ ଯାହା ହାସଲ କରନ୍ତି ତାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଘାରିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏକାକୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଅର୍ଥହୀନ ବିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଫସି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ କିଛି ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଭଲ ସମୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗତ 3 ମାସ ଧରି ସହ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଏବଂ ମନ ଉଭୟକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଗାମୀ 4 ଦିନରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଥରାଇ ଦେବ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଏବେ ବି ନିକଟତର ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ କିମ୍ବା ନୀରବତା ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ନୁହନ୍ତି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରୁ ବୋଝ ଉଠାଇ ଏପରି କରନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବିକାଶକୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ଆମେ ପରେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଏହା ଆମର ନିଜସ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବେ ନିରର୍ଥକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ନିଦ ହରାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଫାଶ
ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଫସାଇ ଦେଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ବଢ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମତଭେଦ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଯେତେବେଳେ କରୁଣା ଏବଂ ନୀରବତା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକତାର ଚକ୍ରରେ ଫସିଯିବେ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ, ନ୍ୟାୟ ନିଜେ ବିଜୟୀ ହେବ। ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଏବେ ଦିଗନ୍ତରେ। ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି, ଯିଏ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚୋଟ, କୌଣସି ପରିହାସହୀନ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସଚେତନତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଠିକ୍ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତିକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ଲୋକ ବିରଳ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାହା କର। ଆମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଛଳନାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମ ଘରକୁ ଶାନ୍ତି ଆଣ, ଆମ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି, ମୋତେ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କର। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଯାହା ହେବ ମୋ ପାଇଁ ତାହା ଭଲ ହେବ। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ 3 ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ନୀରବରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚିନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ ଏବଂ କେବଳ ଏକ ଶାନ୍ତ ମନ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ 4 ଦିନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ ସଂକେତ ଦେଖାଦେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ହାସଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 3ଟି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ: ନୀରବତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ। ନୀରବତା, କାରଣ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ। ଏବଂ ସତ୍ୟ, କାରଣ ମିଛ କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଆପଣ ବହୁତ ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସମ୍ମାନର ସମୟ। ଆପଣ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ ପ୍ରଚୁରତାର ସମୟ। ଆପଣ ଅନେକ ଲୁହ ଢାଳିଛନ୍ତି, ଏବେ ହସିବାର ସମୟ। ତଥାପି ସେହି ହସ କେବଳ ସେତେବେଳେ ରହିବ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚେତାବନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏକତା ଏବେ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସର କାରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରହିବା। ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ମୃଦୁ ଆଲୋକ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୂଳି ଜମା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଭଙ୍ଗା କାଚ, ବନ୍ଦ ଖଟା, ଚିରା ପୋଷାକ ଏବଂ ଅବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ବାଧା ଜମା ହୁଏ, ଭାଗ୍ୟର ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଆଲୋକ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ଏକ ସଫା ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ଷେତ୍ର ଦିବ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।